शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। आशा करे आपण माने समस्ते प्रभुଙ୍କ अनुग्रह दयारे भलरे थिबे। प्रभु आपण प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु। आज विशेष करी आपण मानक मध्य परमेश्वरଙ୍କ वाक्य आनिकी आसीबा पई प्रभु मते सुयोग देले, सेति पई प्रभुଙ୍କ पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देउछि। एवं विशेष आज जिते जन चर्च मिनिस्ट्री इन ओडिशा यूट्यूब चैनल रे नियमित भाव में प्रभुंकर वाक्य शुणी आसुथिबा प्रत्येक को मु स्वागत करे। समस्त को प्रभु आपण मानक प्रचुर परिमाण प्रभु आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज ईश्वर को वाक्य मध्य का माने जीवा। आज आमे ईश्वर वाक्य मध्यरु जो विषय आज आम आलोचना करिबा, जो प्रसंग आज आम प्रभुंकर वाक्य चिंता करिबा, से विषय है परस्पर को प्रेम कर। परस्पर को प्रेम कर। प्रभुंक प्रिय लोक माने आज जदि आम समाज को देखिबा, परिवार को देखिबा, मंडली मान को देखिबा, आज अनेकों जीवन रे प्रेम नहीं। एक आरेक प्रति भल पाइबा, प्रेम करिबा देखा जाऊ नहीं। आज आम प्रभु को वाक्य से विषय शिखा, आम परस्पर को आम प्रेम करिबा। जड़े क्रिस्टियन हिसाब रे बा क्रिस्टियन भाव रे यदि निजर जीवन रे प्रेम नहीं, तेबे आम क्रिस्टियन होइकी यीशु को शिष्य होइकी किछि मूल्य नहीं, किछि लाभ नहीं। एथिपाई आम प्रेम करिबा शिखिबा, समस्त सहित प्रेम रे रहिबा, परस्पर को आमाने भल पाइबा, शांति रे बुझामणा रे रहिबा आम मानकर उचित। यदि आमे माने प्रेम रे परस्पर आमे रहु नाहु, तेबे किछि भी लाभ नहीं। आज आपण मानक जो प्रेम विषय कहूची ता ईश्वरीय प्रेम अटे, ता कौन से जागतिक प्रेम विषय आपण मानक मु कहू नाही। आज ईश्वरीय प्रेम रे आमे परस्पर को आमे प्रेम करी आमे बंचिबा। कहीं ना प्रभु जीशु आमको शिखैचंती। आमे जदि गोटे विश्वासी बोले आमे दाबी करी कहूचु, तेबे आमटारे प्रेम अच्छी कि नहीं आमे परखिबार अछि। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु। तो आसु आमे परस्पर को प्रेम करिबा, ए टॉपिक ए प्रसंग को आमे टिके भीतर को जीवा। प्रभु आमन को आशीर्वाद करंतु। आमे बाइबल रु गोटी पदा माने पाठ करिबा। जोहन लिखित सुसमाचार 13 अध्याय, जोहन लिखित सुसमाचार 13 अध्याय आमाने पाठ करिबा 34 आउ 35 पद। ए पद मानकर एपरि लेखा अछि, तुंबे माने परस्पर को प्रेम कर। तुंबे माने परस्पर को कौन कर? प्रेम कर। ए कथा किए कहउचंती? स्वयं यीशु ख्रीष्ट ए कथा कहउचंती। आ कहउचंती ए नूतन आज्ञा मु तुम मानकु देउअछि। तुमे माने परस्पर को प्रेम करो, ए नूतन आज्ञा मु तुम मानकु देउअछि। माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउचंती ए नूतन आज्ञा मु तुम मानकु देउअछि। परस्पर को प्रेम करिबा जो विषय प्रभु यीशु कहउचंती, से विषय से कहउचंती मु तुम मानकु एक नूतन आज्ञा देउअछि। तार अर्थ ता पूर्व रे अनेक
ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ରହୁନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏବଂ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କର? ପ୍ରେମ କର। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, ପ୍ରେମ କରିଛି, ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଏକ ଆରେକକୁ କ'ଣ କର? ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରେମରେ ରୁହ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ସମସ୍ତେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ଆପଣ ଏବଂ ମୋର ପରିଚୟ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ କିପରି ସମାଜକୁ ଦେଇପାରିବା? ଏହି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ କିପରି ଜଣାଯିବା? ଏ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମର ତା ଯଦି ବିପରୀତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରେମର ଯଦି ବିପରୀତ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରେମକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଘୃଣା। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଘୃଣା ନ କରି ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କର? ପ୍ରେମ କର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜକୁ, ଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଘୃଣା ଭେଦଭାବ ଚାଲିଛି। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଘୃଣା ଭେଦଭାବ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଜାତି, ବଡ଼ ଜାତି ଏମିତି କହିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତ ଜାତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଷାବାଦୀର ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେହି କାହାର ଜାତି ଦେଖ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯେ ଆଉ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମନେ କରିକି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲ। ତ ଆଜି ଆମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ନ ଦେଖି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। କାରଣ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଆମମାନେ କାହାର? ଯୀଶୁଙ୍କର। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆମେମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ପରିବାର ମଧ୍ୟଙ୍କରେ ଆଜି ପ୍ରେମର ଅଭାବ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ରହିଛି, ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଜି କେହି କାହା ସହିତ ପ୍ରେମରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରାଗି ରୁଷି ଏପରି ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେପରି ଯଦି ଆମମାନେ ରହିବା, ତେବେ ଆମେ କେବେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ବା ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା, ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ କିପରି ଆମେ ପରସ୍ପରର ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯେ ସତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଇପାରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଶରୀର ଭାବରେ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କେବଳ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନ ଦେଖିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରେମ କରିପାରିବା? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଉ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରେମକୁ ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ସେହି ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରେମ?
ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ବାଇବେଲ ଏହା ନିଷେଧ କରେ, ମନା କରେ। ଏହିପରିକି ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରି ସେମାନେ ବିବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ବାଇବେଲ ତାକୁ ମନା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତାହା ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିପରି ରହିବା। କାରଣ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଆମେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆମେମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ, ତେବେ ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ହେଇକି ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।